जे सिद्धा अर्थ भी ला लीए ना, नानक निर्गुण गुण करे, तो गुरु नानक देव जी निर्गुण आरिਆਂ ਨੂੰ गुण समेत कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ। गुणवंतियां गुण दे जिन्हां दे कोल गुण हुंदा उन्हां ਨੂੰ होर गुण दे ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ होर गुण ਦਿਓ। तो जिवें बरसात हुंदी है ना, बरसात जदों हुंदी है जिथे बिल्कुल भी पानी नहीं खड़ा, जिन्हां छप्पड़ां विच उन्हां विच भी पानी पै जांदा, जिथे पहलां पानी है उत्थे होर पानी पै जांदा। इस तरह गुरु नानक साहब जी जदों कथा करते हैं, आप किरपा करते हैं, तो जिन्हां कोल तां बिल्कुल कुछ भी नहीं, जिहड़े बिल्कुल नास्तिक जे ने, निशरदक ने, उन्हां विच शरधा पैदा कर दिंदे ने। हौली हौली वो भी बन जाते हैं श्रद्धालु गुरु घर दे। जिन्हां दे विच गुण हैगे ने उन्हां नूं होर गुण दे दिंदे ने, नाम दी बरखा करके होर भर दिंदे ने उन्हां नूं। पर एक गल है कि तेहा कोई ना सुझई, झज्जा अखर आउण करके भारा बन जाता बहुत है। वैसे तो झई अखर जिहड़ा है बहुत हल्का बनता है, झई, पर जदों ये पहला अखर कोई लग जे ना, सुझ, फिर इउं बन जाए सुझई। अझूझ है वो जाप साहब च ना, झंझ है, वो बोलना बहुत औखा है। आप वैसे आम तौर पर उत्थे जज्जा ही ज़्यादा वरतते हैं, अझूझ है, झंझ है, पर है वो झज्जे दोवें। इस करके झज्जे दो बोलने लई थोड़ा जोर लगता। इत्थे भी तेहा कोई ना सुझई, वो है जा कोई नहीं सुझदा, कोई दिखदा नहीं। जे तिस गुण कोए करे, ਜਿਹੜਾ उस वाहिगुरु ते परोपकार करे, कि वाहिगुरु मैं तेरे ते परोपकार करदा। पुछो तो किसी नूं, ब्रह्मा विष्णु महेश नूं पुछो, माया नूं पुछो, देवी देवतियां नूं पुछो, पीरां पैगंबरां नूं पुछो, औलियां मौलियां नूं पुछो, पुछो दुनिया च किसी नूं क्यों बई रब ते परोपकार करदा तूं? कोई कर सकदा रब दे उत्ते परोपकार? कोई नहीं कर सकदा। कोई कहे मैं गुरु ग्रंथ साहिब दे उत्ते परोपकार कर रहा रुमाला दे के, मैं चाण नहीं लियांदी, मैं सोना, ओए मिट्टी है, कुछ नहीं दे सकते आप महाराज नूं। कदे नहीं कहना कि मैं गुरुद्वारे नूं दे रहा। ये तो इन्हां दा ही है जिहड़ा आपां दिंदे, संबंध तो इन्हां दा ही हुंदा। जिहड़ा आपां खा रहे 90% बाकी दा वो भी इन्हां दा ही है। जिहड़े गुण दिते हुए ने आपां नूं वो भी इन्हां दे ही ने। अपने कोल की है? अपने कोल तो कुछ भी नहीं है। इस करके महाराज कहते ने ओह जिहा बंदा कोई नज़र नहीं आउंदा जिहड़ा परमात्मा दे उत्ते परोपकार कर सकदा होवे। परोपकार करना परमात्मा उत्ते बहुत औखा। किने करना? कोई नहीं कर सकदा। सारे जने परमात्मा तो गुण लैंदे ने। इस करके महाराज कहते ने भाई उस अकाल पुरख दे अगे आपां सिर्फ इक्को ही बेनती करिए, किरपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचार हो कोई, माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत ही। आपां तां किरपा ही मंगनी है हमेशा। आपां की परोपकार करने ने? ये अनजान बंदे हुंदे जिहड़े कहते मेरे पत्थर ते मेरा नाम लिखो, मेरा इत्थे नाम चमक जाए, ऐ हो जाए। पहला देख तां लो गल किहदे नाल कर रहे हैं। जिहड़ा सृष्टि का मालक है, जिन्हें सब कुछ दिता है, उस मालक नाल कदे ऐसी गल नहीं करनी। इसे पौड़ी दे एक वेदांतक अर्थ ने जिहड़े थोड़े जे है तो टेढ़े ढंग के अर्थ हुंदे जदों, क्योंकि आम जदों आपां ये चीज़ां नहीं सुनिया हुंदियां उदों आपां नूं बहुत औखे लगदे ने। फिर कल नूं आपां उन्हां अर्थां दी फिर विचार कर लांगे। पहला मेरा विचार यही बने ना सुणावां है, क्योंकि जिन्हां ने वेदांत दीयां पुस्तकां नहीं पढ़ियां हुंदियां फिर उन्हां लई तो वो चीज़ां बहुत औखियां हो जांदियां ने। पर यह हुंदा ना भी जिवें कदे ना कदे कोई ना कोई फिर बंदा इहो जिहा हुंदा भी, वो सुण भी लैंदा। नाले सुने बिना आपां नूं ज्ञान हुंदा ही नहीं। पर आपां जिन्नी पंजवीं पौड़ी विच जिन्ना सब कुछ सुन लिया उही कुछ आवेगा दोबारा, इन्ना औखा भी नहीं आउणा उहदे विच दोबारा। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह 8वीं पौड़ी विच श्रवण की महिमा नूं कथन करदिआं सिद्धां नूं दसदे, कहंदे श्रवण की महिमा दसो महाराज, सुणन दे नाल जिहड़ा किन्ना क महात्म मिलदा। आप जी ने कहा कि सुनिया फिर मन्निया, मन कीता भाओ, जां गावी है सुनिया मन रखी है भाओ। महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे सुनिया
सिद्ध पीर सुरनाथ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਭਾਵ ਆਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸਿੱਧ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਅਵਲਿ ਆਕਾਸ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੰਪੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 84 ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਰਖ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। 84 ਸਿੱਧ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। 84 ਸਿੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ 2 ਵਾਰੀ 84 ਸਿੱਧ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਈ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਖ, ਇੱਕ ਪੀਰ, ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ, ਇੱਕ ਔਲੀਏ ਮੌਲੀਏ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਫੱਕਰ, ਇਹ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੀਰ ਹੈ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਹੈ। ਸੁਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਸੁਰ ਬਾਜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਰ ਕੀ ਹੈ। ਆਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੇ 'ਚ ਸੁਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ। ਸੁਰ ਨਾਮ ਦੇਵਤੇ ਦਾ। ਨਾਥ, ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਥ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਥ ਹੈ? 9 ਨਾਥ। ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ 9 ਨਾਥ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼। ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਖੜਾ, ਕਿ ਉਹ ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਕਿਹੜਾ? ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਕਾਸ਼, ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਕੀ ਸੁਣਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 7 ਦੀਪ ਨੇ, 14 ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ 7 ਪਤਾਲ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਧਾਰਨ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਮੌਤ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪਾਪ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਸੁਣੀਏ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਨਾ,
ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹੀ ਜੀ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਥ ਨੇ, ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਦੇਵਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਪੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਸਿੱਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਨਾਥ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਧਵਲ ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਗਾਵੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਭਾਓ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ, ਨਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਰਥ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਗਾਉਣੀ ਅਰਥ, ਇਹ ਸੰਕੇਤੀ ਅਰਥ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦਾਂਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵ, ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਆਰਜ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਆਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀ ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਆਰਜ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਵਣ, ਮੰਨਣ, ਨਿਧਿਆਸਣ, ਤਤੰਗ ਦਾ ਸੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਨੇ, ਵਿਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਖੜਸਮਤੀ, ਮੋਖ ਇੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਮੌਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸ਼ਰਵਣ, ਮੰਨਣ, ਅਧਿਆਸਣ, ਤਤੰਗ ਦਾ ਸੋਧਨ ਵੀ ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਖੜਸਮਤੀ, ਮੋਖ ਇੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਬੰਧ, ਸੰਬੰਧ ਅਨੁਬੰਧ, ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਬੰਧ, ਇਹ ਅਨੁਬੰਧ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ, ਖੜਸਮਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੋਖ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਵੈਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਊਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਦਵੈਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਅਵਿਦਿਆ। ਅਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਊਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ, ਅੱਠੀ ਪਹਿਰੀ, 8 ਖੰਡ, ਨਾਵਾਂ ਖੰਡ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਖੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਨਾਵਾਂ ਖੰਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਮੈ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਏਕ, ਭਲ ਹੈ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਅੱਠੀ ਪਹਿਰੀ, 8 ਖੰਡ, ਨਾਵਾਂ ਖੰਡ ਸਰੀਰ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ। ਨੌਵੇਂ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ, 9 ਜਿਹੜੇ ਖੰਡ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲਈਦਾ। ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਖੜਸਮਤੀ, ਮੋਖ ਇੱਛਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਬਦੀ, ਬਖੀਲੀ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਜਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਵਿਚਾਰ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਿਵ ਚੱਲਣਾ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਿਧਿਆਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਵਣ ਵਿੱਚ, ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਨਿਧਿਆਸਣ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਜਾਤੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਜਾਤੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਗਣੇ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਗਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਤਿਆਗਣਾ, ਤਿਆਗਣ ਨੀਕਾ,
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ, ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਮਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਾ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜਾਤੀ ਤੇ ਸਜਾਤੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨਾੜਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਵ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਜਾਤੀ ਤੇ ਵਿਜਾਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਜਾਤੀ ਤੇ ਵਿਜਾਤੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵਿਜਾਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਜਾਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਜਾਤੀ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸਜਾਤੀ ਤੇ ਵਿਜਾਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਰਖਾ ਕੇ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਸ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ, ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਤਿਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਜੇ ਚਾਰਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਨੌ ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਏ ਪਿੱਤ ਕਫ। ਵਾਏ ਤੋਂ ਵਾਤ, ਵਾਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੌਣ ਹਵਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੌਣ ਨੂੰ। ਪੌਣ ਹੁੰਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਲ, ਕੀਟ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਟਾ। ਕੀਟਾ ਮੈਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਲ ਵਿਖੇਪ ਅਵਰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀਟ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੱਟਣਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਲ ਵਿਖੇਪ ਅਵਰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਧਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟ ਪਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾੜਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕੀਤਾ ਜੀ।
ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕੇ ਉਲਟ ਦੋਸ਼ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੁਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਦੋਸ਼ ਧਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗਾਲਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੱਢਤਾ ਇੱਥੇ। ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੈ ਸਾਧ ਸੇ ਨੈਣ ਬਿਹਾਲਿਆ। ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਬਈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਦਾ ਗੁਣ ਦੇਤਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਹੀਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਗੁਣ ਲੈ ਲੈ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ 2 ਗੁਣ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ 4 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 4 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 6 ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਉਂ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਦੌਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸੀ ਦੌਲਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਈ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ।